See, from today's lecture, we are going to start with our physics syllabus. Okay, so I will be starting with the first chapter of our physics syllabus. The name of chapter is circular motion. Okay, in physics 1 syllabus, this chapter circular motion is there for 5 marks. So in the regular examination there will be questions of 5 marks asked on this chapter. In CET examination we expect 2 to 3 marks on this chapter. See, once we are talking about chapter from 12th standard perspective, we are also worried about what is the weightage of each and every chapter, correct? कॉन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग महत्त्वाचे आहेच, परंतु या चॅप्टरचा बोर्ड एक्झाम एंट्रन्स एक्झामच्या दृष्टीनं सिग्निफिकन्स काय आहे हेही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे. बरं, 11th मध्ये आपण वन डायमेन्शनल मोशन, लिनियर ट्रान्सलेशनल मोशन डिस्कस केली होती आणि त्याचप्रमाणे 2 डायमेन्शनल मोशनचं एक्झाम्पल म्हणजे प्रोजेक्टाईल मोशन डिस्कस केली होती. सगळ्यांना लक्षात आहे? ऑल ऑफ यू आर कम्फर्टेबल विथ दोज कन्सेप्ट्स, करेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ट्रान्सलेशनल मोशन? When a particle moves from one position to other, it is called as translational motion. We can have translational motion 1 dimensional, 2 dimensional or 3 dimensional. Suppose there is a rope and there is some particle which is moving on this rope from A to B to C, correct? कपडे वाळत घालायची दोरी आहे आणि त्याच्यावरती मुंगी चाललेली आहे. आता या केसमध्ये मी जर हा पॉइंट ओरिजिन कन्सिडर केला त्या रोपचा, ठीक आहे, हाऊ मेनी कोऑर्डिनेट्स आर सफिशियंट टू रिप्रेझेंट द पोझिशन ऑफ पार्टिकल? 1 coordinate is sufficient. I may call this as a x-axis and 1 coordinate will be sufficient to represent or study the motion of this particle. So we call such motion as 1 dimensional motion. But suppose the same ant, तीच मुंगी आपल्या फळ्यावरती मूव व्हायला लागली, बरोबर आहे, प्लेन मध्ये मूव व्हायला लागली. नाउ in order to specify the position of that ant, how many coordinates I will require? I will require minimum 2 coordinates. Okay, I will choose this as a origin. So whatever be the position of that ant on this board, okay, it can be represented with the help of how many coordinates? 2 coordinates. Okay, so the motion will be 2 dimensional. एखादं फुलपाखरू असेल वर्गामध्ये, ओके, माशी असेल एखादी, ती कशी मूव होईल? ती स्पेसमध्ये कुठे पण मूव होऊ शकेल. त्या केसमध्ये पोझिशन रिप्रेझेंट करायला मला किती कोऑर्डिनेट्सची गरज पडते? मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्सची, आणि मी त्या मोशनला काय म्हणतो? 3 डायमेन्शनल मोशन. बरं, 11th मध्ये आपण लिनियर ट्रान्सलेशनल मोशन डिटेलमध्ये शिकलो. व्हॉट इज लिनियर ट्रान्सलेशनल मोशन? Translation means body moves from one point to other. Linear means it moves along a straight line. So if body moves along any straight line, how many coordinates are sufficient for the representation of motion? 1 coordinate. Okay, that line I will choose as a axis, say x axis or y axis, whatever. Getting it? And that 1 coordinate is enough. Now we are going to study about another special type of translational motion where particle moves along the circumference of circle. Suppose there is a particle which moves along a circumference of circle. So let O be the center of circle
and r be the radius of circle, and our particle is moving along the circumference of this circle. Such a motion is called as circular motion. Such a translational motion is called as circular motion. Now you know that circle is a plane figure, correct? So it is a motion in plane. So how many coordinates are required to represent this motion? 2 coordinates. So it is a 2-dimensional motion. Circular motion is a 2-dimensional motion. So what is circular motion? Motion of an object along the circumference of circle is called as circular motion. For example, electron moving round the nucleus. In any atom, electron is moving round the nucleus in a circular orbit. According to Bohr's theorem, Bohr's atomic model, electrons are moving round the nucleus in circular orbits. So that motion can be treated as circular. Different satellites are moving round the earth in a circular orbits. Okay, तुम्हाला माहिती आहे many man-made satellites. Okay, ज्याच्या मदतीनं आपण सॅटेलाइट टीव्ही बघू शकतो. वेदर फोरकास्टिंगसाठी ते वापरले जातात. GPS सिस्टीमसाठी ते सॅटेलाइट वापरले जातात. हे कसे फिरत असतात अर्थच्या भोवती? सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये. सो दॅट मोशन इज ऑल्सो सर्क्युलर मोशन. करेक्ट. वेन द फॅन इज रोटेटिंग, त्या फॅनचं जर ब्लेड बघितलं तुम्ही, ते रोटेट होत असताना काय होतं? त्या ब्लेडवरचा एखादा पार्टिकल घेतला, सपोज टिप घेतलं, बघा ते फॅनचं ब्लेड रोटेट होतं त्यावेळेस तो टिप जो आहे तो कसा मूव्ह होतो? अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल. इनफॅक्ट त्या ब्लेडवरचे सगळेच पार्टिकल्स कसे मूव्ह होतात? अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल. बरोबर आहे. सो त्या पार्टिकलची मोशन सुद्धा काय आहे? सर्क्युलर मोशन. देर इज ऑलवेज कन्फ्युजन बिटवीन सर्क्युलर मोशन अँड रोटेशनल मोशन. सी, circular motion is a term associated with single particle or maybe with body where a particle or body is moving along the circumference of circle. In case of rotational motion what happens? या फॅनच्या मोशनला मी सर्क्युलर नाही, काय म्हणतो? रोटेशनल मोशन. काय होतं तिथे? त्या ब्लेडवरचे सगळे जे पार्टिकल्स आहेत, कुठलाही पार्टिकल घेतला तो कसा मूव्ह होतोय? अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल. आणि त्या सगळ्या सर्कलचे जे सेंटर्स आहेत ते एका लाईनवर येतात, त्याला आपण काय म्हणतो? ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. मी बुक उघडतो त्यावेळेस, when I open this book, करेक्ट, हे बुक उघडतो त्यावेळेस काय होतं बघा? डिफरंट पार्टिकल्स ऑन दिस बुक आर मूव्हिंग अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल. सो दे आर ऑल परफॉर्मिंग विच मोशन्स? सर्क्युलर मोशन. द सेंटर ऑफ these circles lies on this single axis called as axis of rotation. The motion of this page is called as rotational motion. So या entire page ची मोशन कशी आहे? रोटेशनल. पण त्याच्यावरच्या पार्टिकलची मोशन कशी आहे? सर्क्युलर. सो सर्क्युलर मोशन कॉन्सेप्ट कळाली सगळ्यांना? मोशन इन विच पार्टिकल मूव्स अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल. दोरीला दगड बांधला आपण आणि तो दगड फिरवला हॉरिझॉन्टल सर्कलमध्ये. ओके, गोफन म्हणतात मराठीत त्याला. ओके, दॅट इज ऑल्सो अन एक्झाम्पल ऑफ सर्क्युलर मोशन. मोशन ऑफ अ स्टोन whirled in horizontal circle, correct, is also an example of circular motion. When particle performs circular motion, the linear velocity of those particles is always directed tangential to circle. Very important thing we need to understand at the very beginning. See, suppose this particle is performing circular motion. When particle is at position A, the direction of linear velocity is like this, tangential to circle. म्हणजे थोडक्यात रेडियसला परपेंडिक्युलर. पार्टिकल इथे आला, वेलॉसिटीची डायरेक्शन अशी असते. पार्टिकल इथे आला, वेलॉसिटीची डायरेक्शन अशी असते. सो वॉट एव्हर बी द पोझिशन ऑफ पार्टिकल, velocity of particle is always directed tangential to circle. Velocity of particle is always directed tangential to circle. Okay,
Now as we start studying this circular motion, I am going to introduce few terms associated with the circular motion. The first term I will be talking about is a radius vector. These are physical quantities associated with circular motion that I am trying to define now. Suppose a particle is moving along the circumference of circle with center O and radius r. When particle is at position A, if I draw a vector from center of circle to position of particle, it is called as radius vector. काय म्हणायचं त्याला? Radius vector. So when particle is at position A, vector OA is radius vector. When our particle is at position B, vector OB is radius vector. The magnitude of radius vector will not change, but the direction will change. So when particle moves from A to B, you can see that radius vector moves through certain angle. Agree with this? Particle वेगवेगळ्या पोझिशनला जाईल त्यावेळेस रेडियस वेक्टर सुद्धा डायरेक्शन चेंज करेल. मॅग्निट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टंट, सेम. If for discussion, for problem solving, or maybe for studying circular motion, if we consider this center of a circle as origin, in many cases it is useful to consider this circle of center of circle as origin, then this radius vector can also be called as position vector. का बरं रे? Okay, you know what is position vector? Vector drawn from origin to position of particle. Getting it? So radius vector can also be called as position vector if center of circle is taken as origin of Cartesian coordinate system. Okay, now the second term is angular displacement. In case of linear motion, तुम्हाला लक्षात असेल आपण displacement हा शब्द वापरायचो. What was displacement? See, if a particle is at position A, it goes to new position B. A vector drawn from initial position to final position is called as displacement. Vector drawn from initial position to final position is called as displacement. Actually, it was linear displacement. काय होतं ते? लिनियर डिस्प्लेसमेंट. अर्थात त्यावेळेस आपल्याला एकच डिस्प्लेसमेंट माहिती होतं, त्यामुळे आपण लिनियर हा शब्द वापरायचो नाही. ओके, वी ओनली यूज टू से डिस्प्लेसमेंट. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन अनदर टर्म कॉल्ड एज angular displacement. See, when particle moves from A to B, this radius vector moves through certain angle theta, and this angle is called as angular displacement. Angle described by radius vector at the center of circle is called as angular displacement. When a particle performs circular motion, angle described by radius vector at the center of circle is called as angular displacement. Angle described by radius vector at center of circle is called as angular displacement. What will be the unit of angular displacement? Exactly. What will be the unit? Radian will be the unit of angular displacement. What will be the dimensions of theta? Radian has no dimensions. M0, L0, T0. Radian is a pure number. आठवतंय ना मॅथ्स मध्ये तुम्ही रेडियनची डेफिनेशन केली होती. इट वॉज लेंथ ऑफ आर्क डिवायडेड बाय रेडियस. दोघांचेही युनिट्स काय आहेत? मीटर मीटर. लेंथ ऑफ आर्क कशात मोजणार? मीटर मध्ये. आठवतंय सगळ्यांना? ही आर जर रेडियस असेल, एस इज लेंथ ऑफ आर्क असेल, थीटा वॉज व्हॉट? एस बाय आर. इट वॉज अ रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज. सो रेडियनला कुठलंही डायमेन्शन्स नसतात. रेडियन हा प्युअर नंबर असतो. गेटिंग इट? रेडियन हॅज नो डायमेन्शन्स. ॲग्री विथ दिस? बर, व्हॉट नेक्स्ट नाव?
After angular displacement, the next quantity I am going to introduce is angular velocity. Angular velocity. बरं, कशाने दाखवतोय मी? ओमेगा. तो जो डब्ल्यू सारखा दिसणारा सिम्बॉल आहे, काय म्हणायचं त्या सिम्बॉलला? इट इज ओमेगा. ग्रीक अल्फाबेट आहे, अल्फा, बीटा, गॅमा, डेल्टा, त्या फॅमिली मधला ओमेगा. व्हॉट इज अँग्युलर वेलॉसिटी? ॲक्च्युली अँग्युलर वेलॉसिटी, ॲव्हरेज अँग्युलर वेलॉसिटी इज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम. व्हॉट इज अँग्युलर वेलॉसिटी? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम. आता तुम्हाला आठवत असेल, लिनियर वेलॉसिटीच्या बाबतीत आपण दोन प्रकारे डेफिनेशन केली होती, ॲव्हरेज वेलॉसिटी अँड इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी. डू यू रिमेंबर? व्हॉट इज ॲव्हरेज वेलॉसिटी? I given you an example last year. If a car travels from Pune to Mumbai 200 kilometer in 4 hours, what is average speed? 200 kilometer in 4 hours, so 50 kilometer per hour. This is average speed. याचा अर्थ कार प्रत्येक मोमेंटला 50 किलोमीटर पर आवर जात होती असं नाही. बरोबर आहे? 50 ओव्हरमध्ये टीमनं 250 रन्स केले. आपण रन रेट कॅल्क्युलेट केला, 5 रन्स पर ओव्हर. याचा अर्थ प्रत्येक ओव्हरला टीमनं 5 रन्स केले असा नाही. ॲव्हरेज रन रेट किती आला? 5 रन्स पर ओव्हर. परंतु गाडी पुण्यावरनं मुंबईला जाताना स्पीडोमीटरवर जो स्पीड दिसतो, व्हॉट वी कॉल सच स्पीड? इट इज इन्स्टंटेनियस. त्या मोमेंटला गेटिंग इट, दॅट स्पीड इज कॉल्ड ॲज इन्स्टंटेनियस. सिमिलरली ॲव्हरेज वेलॉसिटी काय प्रकरण होतं आपलं? इट वॉज डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम. अँड व्हॉट वॉज इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी? आठवत आहे का बघा? फॉर्म्युला तोच, डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम, बट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. मीन्स व्हॉट? टाइम शुड बी टेकन व्हेरी व्हेरी स्मॉल. हे असंही लिहिता येतं आपल्याला. इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी इज rate of change of displacement with respect to time. Derivative of displacement with respect to time. Actually derivative चा अर्थच हा होतो. What is the meaning of derivative? Rate of change of one quantity, instantaneous rate of change of one quantity with respect to other. So instantaneous velocity हा displacement चा काय असतो? Derivative. हे आठवतंय? कधी शिकलो होतो हे सगळं आपण? 11वीत शिकलो होतो. बरं, आता मला काय सांगायचंय अँग्युलर वेलॉसिटीच्या बाबतीत. सी, ॲव्हरेज अँग्युलर वेलॉसिटी मीन्स व्हॉट? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम. व्हॉट इज इन्स्टंटेनियस अँग्युलर वेलॉसिटी? द सेम फॉर्म्युला, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम. डेल्टा का वापरलं? अ व्हेरी स्मॉल टाइम इज टेकन, डेल्टा टी. In that time, what is the angular displacement? Delta theta. So suppose this is delta theta. Time should be taken very very small. हे maths मध्ये कळतंय ना? Limit delta t tends to 0 means time is very small. How much small? Infinitesimally small. What is infinitesimally small? Almost 0 but not equal to 0. ठीक है? Which can also be written as d theta by dt. So angular velocity, instantaneous angular velocity is rate of change of angular displacement per unit time. बरं, मला सांगा याचं युनिट काय असेल? रेडियन पर सेकंड. हो की नाही? काय युनिट असेल? रेडियन पर सेकंड. आणि डायमेन्शन्स L0, M0, t raised to -1. रेडियन डझंट हॅव एनी डायमेन्शन, सो पर सेकंड आणि म्हणून टी रेस टू -1. गॉट दिस? कळालंय सगळ्यांना? आहे शेवटची क्वांटिटी यामध्ये आता, फोर्थ वन, दॅट इज अँग्युलर ॲक्सिलरेशन. ओके, नेक्स्ट आय एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज अँग्युलर ॲक्सिलरेशन. अल्फाने दाखवणार आपण. अँग्युलर ॲक्सिलरेशन, ॲव्हरेज अँग्युलर ॲक्सिलरेशन
is change in angular velocity per unit time. What is angular acceleration? Rate of change of angular velocity with respect to time, or change in angular velocity divided by time. So if in time t angular velocity changes from omega 1 to omega 2, what is average angular acceleration? Omega 2 minus omega 1 divided by t. And similarly, what will be the instantaneous angular acceleration? It will be delta omega upon delta t, change in angular velocity per unit time when time is infinitesimally small, or it can also be written as d omega by dt. काय युनिट असेल? चेंज इन अँग्युलर वेलॉसिटीचा युनिट सेम ॲज अँग्युलर वेलॉसिटी रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड, सो रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. व्हॉट विल बी डायमेन्शन्स? m0 l0 t raised to -2. गेटिंग दिस? हे कळालेत सगळ्या क्वांटिटी सगळ्यांना? बरं, मग तुमच्या नोटबुकमध्ये पटकन सर्क्युलर मोशन हेडिंग टाका. Okay, write down the first point. Circular motion is a special type of translational motion. Circular motion is a special type of translational motion in which particle moves along circumference of circle. In which particle moves along circumference of circle. बर, एक टेबल तयार करू आपण या सगळ्या क्वांटिटीजचा. आता सिरियल नंबर, क्वांटिटी, सिम्बॉल, क्वांटिटी मध्येच सिम्बॉल लिहून टाकू, फॉर्म्युला, युनिट आणि डायमेन्शन्स. ठीक आहे. बघितलं आपण पहिली क्वांटिटी रेडियस वेक्टर. कशाने दाखवणार? आर बार. ओके, देयर इज नो फॉर्म्युला फॉर रेडियस वेक्टर. ओके, युनिट मीटर, डायमेन्शन्स एल रेस टू 1. एग्री? सेकंड क्वांटिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. यालाही काही फॉर्म्युल्याची गरज नाहीये. अँगल थ्रू विच रेडियस वेक्टर रोटेट्स. युनिट काय? रेडियन. डायमेन्शन्स L0 M0 T0. करेक्ट. पुढे काय? अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा. काय फॉर्म्युला आहे? तर दोन फॉर्म्युलेज लिहा इथे. पहिले दोन लिहिले ना. बरं, आता इथे दोन फॉर्म्युलेज लिहा. अँग्युलर वेलॉसिटी मध्ये ॲव्हरेज अँग्युलर वेलॉसिटी आणि इन्स्टंटेनियस अँग्युलर वेलॉसिटी. ओके, पुढची क्वांटिटी काय? अँग्युलर वेलॉसिटी. कशाने दाखवतो आपण? ओमेगानं. काय फॉर्म्युला आहे? ॲव्हरेज अँग्युलर वेलॉसिटी इज इक्वल टू ओमेगा ॲव्हरेज थीटा अपॉन टी. व्हेरी सिंपल. आणि इन्स्टंटेनियस अँग्युलर वेलॉसिटी काय फॉर्म्युला आहे? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी.
नुसतं ओमेगा लिहिलं असेल तर त्याचा अर्थ इन्स्टंटेनियस अँग्युलर वेलॉसिटी असा होतो. ॲव्हरेज असेल तर स्पेसिफिक सांगितलं जाईल. फक्त असं म्हटलं अँग्युलर वेलॉसिटी, वी मीन टू से इन्स्टंटेनियस अँग्युलर वेलॉसिटी. बरं, याचं काय युनिट आहे? रेडियन पर सेकंड. आणि डायमेन्शन्स काय आहेत? t⁻⁻1. बरोबर आहे, t⁻⁻1. आणि शेवटची क्वांटिटी काय बघितली आपण? अँग्युलर ॲक्सिलरेशन. Average angular acceleration. What is the formula? Omega2 upon minus omega1 upon t. Instantaneous angular acceleration. Limit delta t tends to 0, delta omega upon delta t, which is also d omega by dt. Correct? काय युनिट आहे याचं? रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. मीटर नाही, सेकंड स्क्वेअर. आणि डायमेन्शन्स L0, M0, t⁻². ठीक आहे. ठीक आहे. बरं, आता तुमच्या वहीमध्ये काय लिहिलंय ते 2 मिनिटं शांतपणे वाचा, लक्षात घ्या. ओके, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो यू गॉन थ्रू दिस. ठीक आहे. आता मला सांगा, हे ज्या डिस्प्लेसमेंट, वेलॉसिटी, ॲक्सिलरेशन या क्वांटिटीज आपण लिनियर मोशनच्या बाबतीत जेव्हा शिकल्या होत्या, they were vector quantities or scalars? They were vectors. In case of circular motion, these angular displacement, angular velocity and angular acceleration are also vectors. But या वेक्टर मध्ये डायरेक्शन कशी ठरवायची? How to decide the direction of angular displacement, angular velocity and angular acceleration? See, when a particle moves along the circumference of circle, there are two possibilities only. Either it will move anti-clockwise or it will move clockwise. Is there any other possibilities? For given center, given radius, either particle will move anti-clockwise or clockwise. So, हे जे वेक्टर मी डिफाइन करणार आहे angular displacement, it should only have two possible directions. It should only have two possible directions. Linear displacement मध्ये काम खूप सोपं होतं. What was the direction of displacement? Initial position. Suppose particle इथून A पासून B पर्यंत गेला, याची linear displacement कशी मोजायची? Start with initial position, go to the final position. This straight line vector AB is our linear displacement. बरोबर आहे. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन कशी घेतात? या वेक्टरला दोनच पॉसिबल डायरेक्शन्स आहेत, अँटी क्लॉकवाईज किंवा क्लॉकवाईज. वेक्टरला नाही, सर्क्युलर मोशनला. पण मग वेक्टरची डायरेक्शन अशी आपण अँटी क्लॉकवाईज, क्लॉकवाईज अशी नाही सांगत. कशी डायरेक्शन घेतली बघा. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज ट्रीटेड ॲज ॲक्सियल वेक्टर. कसं ट्रीट करतात त्याला? ॲक्सियल वेक्टर. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ॲक्सियल वेक्टर? Means it will be directed along the axis. What is the meaning of axis? Particle circular motion suppose perform करतोय anti clockwise sense मध्ये, बरोबर आहे. या सेंटर मधनं जर मी या सर्कलला परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला, दिस इज कॉल्ड ॲज ॲक्सिस. काय म्हणेल मी त्याला? दिस विल बी माय ॲक्सिस. सो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड अलॉंग द axis, either like this or like this. There are two possibilities. Axis असा पण असू शकेल किंवा असाही असू शकेल. कसा घ्यायचा?
दॅट इज गिवन बाय राईट हँड रूल. कसं घ्यायचं? राईट हँड रूल. माझा जो राईट हँड आहे, ओके, त्याचा थंब हा त्या डायग्रॅमला किंवा त्या सर्क्युलर मोशनला परपॅन्डिक्युलर पाहिजे आणि माझे फिंगर्स आहेत, ओके, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन हातात धरल्यानंतर जे फिंगर्स आहेत दे शुड बी अलॉंग द सर्क्युलर मोशन, अलॉंग द पाथ ऑफ पार्टिकल. सो या केसमध्ये माझं थंब कसं दाखवतंय? आउटवर्ड. कसं दाखवतंय? डायरेक्टेड आउटवर्ड. सो व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट हियर? इट विल बी डायरेक्टेड परपॅन्डिक्युलर टू प्लेन ऑफ फिगर, डायरेक्टेड आउटवर्ड. इथे काय होईल? इथे जर मी ॲक्सिस ऑफ रोटेशन हातात धरला आणि फिंगर्सने काय दाखवायचे? सेन्स ऑफ रोटेशन. थंब आत जातोय, याचा अर्थ डायरेक्शन कसं आहे? परपॅन्डिक्युलर टू प्लेन ऑफ फिगर, डायरेक्टेड इनवर्ड. ओके, आउटवर्ड डायरेक्शन दाखवायला असं सर्कल काढून त्याच्यात डॉट दाखवतात आणि इनवर्ड डायरेक्शन दाखवायला सर्कल काढून त्याच्यात क्रॉस दाखवतात. सो इथे डायरेक्शन कसं आहे? परपॅन्डिक्युलर टू प्लेन ऑफ फिगर आउटवर्ड, परपॅन्डिक्युलर टू प्लेन ऑफ फिगर इनवर्ड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. फर्दर, सपोज माझा पार्टिकल हॉरिझॉन्टल सर्कलमध्ये सर्क्युलर मोशन करतोय. हॉरिझॉन्टल सर्कल. ओके, व्हॉट इज द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट नाव? व्हॉट शुड बी द डायरेक्शन? बघा, अपवर्ड. सर्क्युलर मोशनच्या डायरेक्शनमध्ये माझे काय पाहिजेत? फिंगर्स पाहिजेत. थंब कसा दाखवतोय? या डायरेक्शनमध्ये. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. हॉरिझॉन्टल प्लेनमध्ये सर्क्युलर मोशन आहे. इन दिस सेन्स काय होईल? बरोबर आहे, कुठल्या डायरेक्शनमध्ये येईल? डाऊनवर्ड. इथं असा अर्थ घ्यायचा नाही की पार्टिकल या डायरेक्शनमध्ये चाललाय, पार्टिकल हॉरिझॉन्टल सर्कलमध्ये चाललाय. पण आपल्या कन्व्हिनियन्ससाठी आपण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट दोन प्रकारे, देर आर टू वेज पार्टिकल कॅन गो, क्लॉकवाइज और अँटी क्लॉकवाइज. So there are two possible directions. Getting it? In this case, we have taken angular displacement like this. In this case, we have taken angular displacement like this. There are two possible directions. There are two possible directions of vector. This is our convenience. Okay, this is our convenience. या डायरेक्शन मध्ये कोणी चाललंय का वरती? कोणी नाही चाललं. बरोबर आहे? बरं. सो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, अ स्मॉल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आता इथं मी एक शब्द वापरलाय, पुस्तकाने वापरलाय. इन्स्टंटेनियस अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स अ व्हेरी स्मॉल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फायनाईट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट किंवा लार्ज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटला ट्रू वेक्टर नाही असं म्हणतात. काय म्हणतात? इट इज नॉट अ ट्रू वेक्टर, कारण वेक्टर ॲडिशनचे काही रूल्स अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट फॉलो करत नाही. परंतु त्या डिटेल्समध्ये आपल्याला जायचं नाहीये, कारण तो पार्ट आपल्या 12वीच्या सिलेबसला अस्तित्वात नाहीये. ओके, दॅट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ युअर सिलेबस. सो यू विल ओनली रिमेंबर दॅट स्मॉल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आणि विच वेक्टर? ॲक्सियल वेक्टर. विच टाइप ऑफ वेक्टर इट इज? इट इज ॲक्सियल वेक्टर. ओके, गिवन बाय राईट हँड रूल. अँग्युलर वेलॉसिटी is in same direction as that of angular displacement. जी थीटाची डायरेक्शन तीच ओमेगाची डायरेक्शन. मॅग्निट्यूड्स वेगवेगळे असतील बट द डायरेक्शन्स आर सेम. सो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँड अँग्युलर वेलॉसिटी बोथ आर पॅरलल वेक्टर्स. हे दोन्ही वेक्टर कसे असतात? पॅरलल. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर वेलॉसिटी आर पॅरलल वेक्टर्स. ठीक आहे, कळालंय हे सगळ्यांना? आता अँग्युलर ॲक्सिलरेशन, तिसरा वेक्टर. अँग्युलर ॲक्सिलरेशन मध्ये एक महत्वाची गोष्ट आहे, तो पण ॲक्सियल वेक्टरच आहे, परंतु त्याच्या डायरेक्शन्स थोडंसं विचार करून दाखवायला लागतं. जर ओमेगा वाढत असेल, अँग्युलर वेलॉसिटी इन्क्रीज होत असेल, तर अँग्युलर ॲक्सिलरेशनची डायरेक्शन ओमेगाच्या डायरेक्शनमध्ये असते. इफ ओमेगा इज इन्क्रीजिंग. But if omega is decreasing, angular acceleration is directed opposite to angular velocity. Angular acceleration is directed
अपोजिट टू अँग्युलर वेलॉसिटी. साधी गोष्ट आहे. आपण अल्फाची एक डेफिनेशन काय केली होती, ॲव्हरेज अल्फाची, आठवते का तुम्हाला? ओमेगा 2 मायनस ओमेगा 1 बाय टी. ओमेगा 2 जर मोठा असेल तर हा पॉझिटिव्ह येणार, अल्फा पॉझिटिव्ह येणार आणि त्याची डायरेक्शन काय घेणार आपण, सेम ॲज ओमेगा. ओमेगा 2 लहान असेल, अल्फा कमी होत असेल तर काय होणार, दिस व्हॅल्यू विल बी निगेटिव्ह. नाउ अल्फा विल बी डायरेक्टेड अपोजिट टू ओमेगा. सो अँग्युलर ॲक्सिलरेशनच्या मात्र दोन पॉसिबल डायरेक्शन्स आहेत. झेपतंय सगळ्यांना? क्लिअर आहे? काही यामध्ये डाऊट आहे कोणाला? गॉट दिस? ओके. सो अँग्युलर ॲक्सिलरेशन अँड अँग्युलर displacement, angular velocity, all are vector quantities. Radius vector, it was always a vector quantity. नावातच आहे radius vector. हे सगळ्या कशा क्वांटिटीज आहेत? वेक्टर क्वांटिटीज आहेत. समजलं सगळ्यांना? गॉट दिस? बर. आता या अल्फाच्या डायरेक्शन बद्दल एक एक्झाम्पल कोट केलं जातं कायम, मी पण ते सांगतो. फॅन स्विच ऑन केला, त्याचा स्पीड काय होत जाईल? वाढत जाईल, इन्क्रीज होत जाईल. ओके. सो फॅन जर असा रोटेट होत असेल, दिस इज सेन्स ऑफ रोटेशन. व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर वेलॉसिटी? डाउनवर्ड. व्हॉट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर ॲक्सिलरेशन? डाउनवर्ड. बट वेन वी स्विच ऑफ द फॅन, फॅन बंद केला, अँग्युलर वेलॉसिटी कमी होत जाईल. अँग्युलर वेलॉसिटीची डायरेक्शन कशी असेल? अजूनही डाउनवर्ड. पण आता अँग्युलर ॲक्सिलरेशन कसं असेल? अपोजिट टू अँग्युलर वेलॉसिटी, अपवर्ड. ॲग्री विथ दिस? सो व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल. ओके. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लिनियर अँड अँग्युलर क्वांटिटीज. रिलेशनशिप बिटवीन लिनियर अँड अँग्युलर क्वांटिटीज. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण बोलूयात लिनियर डिस्प्लेसमेंट अँड अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. बघा, सपोज पार्टिकल एका सर्कलमध्ये फिरते, हॉरिझॉन्टल सर्कल मला दाखवायचंय. ओके, म्हणजे तुम्हाला वाटेल सर्कल असं का काढलं, मास्तरला सर्कल काढता येत नाही का आता? ओके, इट्स अ इमॅजिन इट इज अ हॉरिझॉन्टल सर्कल इन विच पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन. ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल. ओके, पार्टिकल या पोझिशनला आहे, हा काय माझा रेडियस. सपोज पार्टिकल ए पासनं एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट त्याचं झालं आणि कुठल्या पोझिशनला गेला? बी. ओके, दिस इज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा. अर्थात डायरेक्शन काय डेल्टा थीटाची? अशी का? नाही, डायरेक्शन काय घेणार मी? परपेंडिक्युलर टू सर्कल. आणि इथे काय येईल? राईट हँड रूल नुसार डायरेक्टेड अपवर्ड. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर. सो रेडियस वेक्टर हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये आहे, थीटा कुठल्या प्लेन मध्ये आहे? वर्टिकल प्लेन मध्ये आहे. झेपतंय सगळ्यांना? बरं. सपोज ए आणि बी हे खूप छोटंसं डिस्प्लेसमेंट मी दाखवलंय. ए आणि बी एकमेकांच्या खूप क्लोज आहेत आणि ही जी आर्क आहे त्या आर्कची लेंथ आहे डेल्टा एस. किती लेंथ आहे आर्कची? डेल्टा एस. इथं लिनियर डिस्प्लेसमेंट जर मला मोजायचं असतं, काय करायला लागलं असतं मला? I will have to draw vector AB, initial position to final position, आणि त्या वेक्टर AB ची लेंथ म्हणजे काय? लिनियर डिस्प्लेसमेंट. बट इफ A and B are very close, I can say that the length of vector AB is almost equal to length of arc. म्हणू शकेल मी असं? Yes or no? Can I say so? Yes. झेपतंय सगळ्यांना? ओके. बघा, इथे मी सर्कल काढतो. हा इथं ए असेल, इथं बी असेल. हा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आहे ए बी. ओके, आर्क आणि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मध्ये फरक आहे. ही लेंथ वेगळी आहे, स्ट्रेट लाईन लेंथ वेगळी. परंतु बी जर खूप जवळ असेल एच्या, तर हा डिफरन्स कसा होईल? निग्लिजिबल होईल. सो व्हेन टाइम इज व्हेरी स्मॉल, फॉर इन्फिनाइटेसिमली स्मॉल linear displacement, I can say that delta S is equal to length of arc. हा डेल्टा एस कुठल्या डायरेक्शन मध्ये आहे? हॉरिझॉन्टल. सर्कल हॉरिझॉन्टल आहे. डेल्टा एस कुठल्या डायरेक्शन मध्ये आहे? हॉरिझॉन्टल.
ओके, लिनियर वेलॉसिटीची दिशा कशी घेतो आपण? टँजेन्शियल टू सर्कल. कशी घेतो? टँजेन्शियल टू सर्कल. सो हॉरिझॉन्टल सर्कल जर असेल तर माझी लिनियर वेलॉसिटी अशी असेल, बरोबर आहे. हा जर रेडियस वेक्टर असेल तर लिनियर वेलॉसिटी कशी असेल? तर रेडियस वेक्टरला परपॅन्डिक्युलर, बरोबर आहे, टँजेन्शियल. लिनियर डिस्प्लेसमेंट पण कसं असेल? टँजेन्शियल टू रेडियस, टँजेन्शियल टू सर्कल, परपॅन्डिक्युलर टू रेडियस. सो या डेल्टा एस ची जी डायरेक्शन आहे ती कशी आहे रे? टँजेन्शियल टू सर्कल. कशी आहे? टँजेन्शियल टू सर्कल इफ डेल्टा थीटा इज व्हेरी 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 स्मॉल. ॲग्री? पटतंय सगळ्यांना? झेपतंय हे? बरं, आता मला सांगा स्केलर फॉर्म मध्ये हा जो अँगल डेल्टा थीटा आहे हा कसा मोजतो आपण? आर्क लेंथ डिवायडेड बाय रेडियस. असं म्हणता येईल का मग मला? डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू आर म्हणता येईल असं? मॅग्निट्यूड ऑफ लिनियर डिस्प्लेसमेंट इज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इंटू रेडियस. ॲग्री विथ दिस? इथे काही डाऊट आहे कोणाला? काही डाऊट नाही. कळाले नाही? बरं, परंतु या तिन्ही क्वांटिटीज वेक्टर आहेत. लिनियर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियस वेक्टर. आणि कशा आहेत बघा त्या तिन्ही? एकमेकींना परपॅन्डिक्युलर आहेत. कशा आहेत त्या? एकमेकींना परपॅन्डिक्युलर आहेत. माझा रेडियस असा आहे, बरोबर आहे. 3 बोटं वापरणार आहे मी राईट हँडचे. रेडियस हा 4 फिंगर सारखा आहे. माझी लिनियर वेलॉसिटी या मिडल फिंगर सारखी, एकमेकींना परपॅन्डिक्युलर. का? लिनियर वेलॉसिटी इज टँजेन्शियल. आणि माझी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कशी आहे? परपॅन्डिक्युलर टू सर्कल अलॉंग द थंब. डू यू ॲग्री विथ दिस? डू यू ॲग्री? कळतंय सगळ्यांना? बरं, मग आता हे 3 वेक्टर जर परपॅन्डिक्युलर असतील, मला यांच्यामध्ये वेक्टर रिलेशनशिप असं लिहिता येतं बघा समोर. डेल्टा एस बार इज डेल्टा थीटा क्रॉस आर बार. लिनियर डिस्प्लेसमेंट is a cross product of angular displacement and r bar. It's a cross product of what? Angular displacement and r bar. बरं, राईट हँड रूल सॅटिस्फाय झाला पाहिजे. काय सांगतो राईट हँड रूल माहिती आहे तुम्हाला? माझं पहिलं जे वेक्टर आहे क्रॉस प्रॉडक्टमध्ये ते कशाच्या अलॉंग पाहिजे? 4 फिंगर, बरोबर. हे माझं पहिलं वेक्टर. दुसरं वेक्टर कशाच्या अलॉंग पाहिजे? मिडल फिंगर. ही माझी काय आहे? रेडियस. तर माझा थंब कशाच्या अलॉंग येईल? त्यांचा क्रॉस प्रॉडक्ट आहे का? पाळला जातोय का रूल? ही डेल्टा थीटाची डायरेक्शन आहे, ही आर ची डायरेक्शन आहे, आणि थंब काय इंडिकेट करते? डायरेक्शन ऑफ लिनियर डिस्प्लेसमेंट. पाळला जातोय रूल? सो व्हॉट इज वेक्टर रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3? डेल्टा एस बार इक्वल टू डेल्टा थीटा क्रॉस आर. डेल्टा थीटाची डायरेक्शन ॲक्सियल घेण्यामध्ये हेही एक कारण होतं. काय? हे रिलेशनशिप सॅटिस्फाय केलं जावं. ओके, आय कॅन रिप्रेझेंट लिनियर डिस्प्लेसमेंट ॲज क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँड रेडियस वेक्टर. महत्वाची गोष्ट सांगतो, सिक्वेन्स महत्वाचा आहे. आर क्रॉस डेल्टा थीटा म्हणायचं नाही. काय म्हणायचं? डेल्टा थीटा क्रॉस आर. ओके, राईट डाऊन दिस क्विकली इन युअर नोटबुक. रिलेशनशिप बिटवीन लिनियर अँड angular displacement. Relationship between linear and angular displacement. Relationship between linear and angular displacement. Okay, draw this diagram. It's a horizontal circle. Particle moves through a small distance from A to B. It's the first lecture of 12th standard, correct? So I want some energy from you. काही लोक ऑलरेडी झोपायच्या मूड मध्ये असं वाटतंय मला. A to B, a small displacement. Okay, when particle was at A, the radius vector is shown r bar. This is the direction of
angular displacement delta theta, and this is the relationship between delta s, delta theta and r in scalar form as well as vector form. ठीक है, in scalar as well as vector form. ठीक आहे, झालंय लिहून सगळ्यांचं. अतिशय सोपं रिलेशन आहे. अँगल इज लेंथ ऑफ आर्क डिवायडेड बाय रेडियस. याच्यापेक्षा बाहेर कुठलंही जॉमेट्री आपण वापरलेली नाहीये. ठीक आहे, जायचं पुढे. बर, यानंतर पुढचा पार्ट आहे रिलेशनशिप बिटवीन लिनियर वेलॉसिटी अँड अँग्युलर वेलॉसिटी. आता हे रिलेशनशिप स्केलर फॉर्म मध्ये पण आपण ऑब्टेन करणार आहोत, वेक्टर मध्ये पण. स्केलर मध्ये आधी करूयात. बघा, हा पार्टिकल आहे, समोर लक्ष द्या, सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय. पार्टिकल ए पोझिशनला होता, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करून बी पोझिशनला गेला. डेल्टा थीटा इज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, लेंथ ऑफ आर्क डेल्टा एस इज लिनियर डिस्प्लेसमेंट, आर इज अ रेडियस. तिघांमध्ये आत्ताच बघितलं काय रिलेशन आहे, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस बाय आर. सो डेल्टा एस इज व्हॉट, आर डेल्टा थीटा. बर, मला सांगा लिनियर वेलॉसिटी, इन्स्टंटेनियस लिनियर वेलॉसिटी काय प्रकरण असतं? रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम व्हेन टाइम इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल. पण डेल्टा एस बरोबर काय लिहिता येईल आपल्याला? अरे सांगा, आर इंटू डेल्टा थीटा. बरोबर आहे. आर रेडियस कॉन्स्टंट आहे, लिमिटच्या बाहेर घेतली काय राहील? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. हे ओळखीचं आहे काय? हे ओमेगा. सो काय रिलेशन आलं? व्ही इक्वल टू आर ओमेगा. करेक्ट. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिनियर वेलॉसिटी, रेडियस अँड अँग्युलर वेलॉसिटी. व्ही इक्वल टू आर ओमेगा. लक्षात येईल सगळ्यांच्या? काही डाऊट आहे यामध्ये? व्ही इक्वल टू व्हॉट? आर ओमेगा. बरं, ठीक आहे. सो राईट डाऊन क्वेश्चन इन युअर नोटबुक. हा पहिला डेरिवेशन आहे जे तुम्हाला परीक्षेला विचारलं जातं. सो क्वेश्चन लिहा. ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन लिनियर वेलॉसिटी अँड अँग्युलर वेलॉसिटी. Obtain relationship between linear velocity and angular velocity for particle performing circular motion. For particle performing circular motion. किंवा simply show that V equal to R omega. ठीक आहे, घरून लिहून आणाल हे. नोट्समध्ये आहे, पुस्तकात आहे. डायग्राम ड्रॉ करायची आणि कुठल्याही डेरिवेशनमध्ये, हे पहिलं डेरिवेशन आपण करतोय, डायग्राम जर ड्रॉ नाही केली तर किती मार्क मिळतील? डेरिवेशन नाही लिहिलं 0 मार्क मिळतील. डायग्राम ड्रॉ न करता डेरिवेशन लिहिलं मोठा 0 मिळेल. बरोबर ना? तुम्ही पानभर काहीतरी लिहिलं असेल, सो तेवढा पूर्ण 0 मिळेल. म्हणून म्हटलं मोठा 0 मिळेल. डायग्राम मस्ट आहे. डायग्राम काढल्यानंतर त्याखाली काय काढलंय ते लिहायचं. ओके, हे आर काय आहे, डेल्टा थीटा काय आहे, डेल्टा एस काय आहे. बरोबर आहे. हे सगळं तिथे मेन्शन करायचं. व्ही काय आहे, ओमेगा काय आहे, नावं द्यायची थोडक्यात. आर काय आहे हे सगळं आपल्याला सांगायला पाहिजे. करेक्ट. आणि मग काय चित्र काढलंय ते लिहायचं. कन्सिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन with angular velocity omega and linear velocity v along the circle with center O and radius r in anti-clockwise sense. एका वाक्यामध्ये आपल्याला जे काही बोलायचं होतं ते संपतं. And then this is a mathematical derivation. Tomorrow's lecture
वी विल डिराईव्ह दिस इन वेक्टर फॉर्म. उद्याच्या लेक्चरला आपण हे वेक्टर फॉर्ममध्ये डिराईव्ह करू. ठीक आहे. परीक्षेत प्रश्न पण स्पेसिफिक येतो. कधी स्केलर फॉर्ममध्ये विचारतात, कधी वेक्टर फॉर्ममध्ये विचारतात. ओके. सो जे विचारलंय तसं लिहायचं. ठीक आहे. इथे थांबू आपण आज. काय हा 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. दिस इज 2 मार्क क्वेश्चन. ओके. 2 मार्कांना परीक्षेत विचारलं जाईल.